5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 35A ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ख़त्म ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਣ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਦਾਖ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣੀ 3 ਡਰਟੀ ਡੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक कश्मीरी लीडर ने कहा कि भाई इट इज़ ए नॉट ओनली ब्लैक डे, दिस ब्लैक डे रॉब्ड अस ऑफ एवरीथिंग। कला यही नहीं कि भाई ये 3 साल पहला उन्होंने स्टेटस खत्म किया। पिछले साल 5 अगस्त 2021 ਨੂੰ नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि जी असी इस दिन मोदी जिहड़ा वो अयोध्या मंदिर का शिलान्यास करेगा। तुसी देखो भी किस कदर ये शैतान की टूटी ने आदित्यनाथ योगी और अमित शाह ये बयान दे रहे हैं कि जी कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया है क्योंकि 5 अगस्त 2021 ਨੂੰ मोदी जी ने शिलान्यास किया सी अयोध्या मंदिर का। ये तो भगवान राम का दिन है। इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े फखर नाल स्टेटमेंट दी कि जी ये जदों का असी 3 साल पहलां दा तोड़िया है आर्टिकल 370 88% ड्रॉप इन लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स इन कश्मीर। Kashmiris have come to terms with Article 370 having gone for good. Ex-Ra Chief इन्हां दे जिन्ने इलैक्शन मैनीफेस्टो सी उहदे जड़ियां 3-4 चीज़ां वो लगातारता नाल कहंदे रहे जिहदे च उन्होंने हासिल भी करनियां हुण शुरू कर दित्तियां ने सियासी ताकत लैके। उहदे च इक यही सी कि कश्मीर जम्मू कश्मीर दा स्पैशल स्टेटस खत्म करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज़ मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहती हाँ प्रोग्राम सचो सच जोड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके हैं। खालिस्तान अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रोजाना की तरह स्टूडियो च मेरे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानते हैं। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे TV84 दे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे व्यूअर्स ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब आज 5 अगस्त 2022 21 सावन नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतियां नूं हमेशा तरह दासियो व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते प्यारा दिन दा इक्को एक चैनल TV84 नूं देखना चाहते हो तां तुसीं देख सकदे स्पैक्ट्रम केबल आरसीएन केबल बेल फैल्कन कैनेडा roku जादू बॉक्स शावा फेसबुक TV84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV84 नूं देख सकदे हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 नाल या प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े तो इस वध वध लाइक करो तो शेयर करो और नाल ही यूट्यूब पर सबसक्राइब करो। ये भी दस दे कि तुसीं TV84 की ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर पर डाउनलोड करके जो TV84 की लाइव स्ट्रीम है इसनूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो। व्यूअर्स असी इस वीक का एंड वाला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और आपां अरदास से दुआ करते हैं कि जिहड़ा तुहाडा वीकेंड है बहुत ही वधिया गुजरे। सो व्यूअर प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं अज दी स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज दे प्रोग्राम सचो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है सियाटल तो सरदार सनमोहन सिंह सोडी जी वालों। सो इन्हां ने न्यूयॉर्क विच पैन मनदीप कौर वालों घरेलू हिंसा तो तंग आके की खुदकुशी संबंधी कहा है कि सानू सब नूं खास करके गुरुद्वारा साहिबाना के प्रबंध विच मोडी ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ
ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਫਿਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ TV 84 ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰ ਸਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀਐਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, TV 84 ਦੇ ਖੈਰਖਵਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਰਿਚਮੰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਸਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਏਜ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਗੈਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਤੰਗੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਨਫ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, USSA। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਿਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਲਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮਸ, ਕਾਮਰੇਡ ਇਨਾਮਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 200, 250, 400, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਓਕਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰੇ ਨੇ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 35A ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਣ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਦਾਖ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਔਰ ਇਵੇਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1947 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨਾਲ 35A ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 72 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਰਾਫਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
वो कोई इंटरफीयरिंग नहीं होणगे। और इस गल का ध्यान रहे कि जदों नेहरू इस केस नूं UN सिक्योरिटी कौंसल दे विच लैके गया और इन्हां सारे वरियां दे विच UN सिक्योरिटी कौंसल दे 14 तो ज़्यादा रेजोल्यूशनस ने जिन्हां दे विच ये कहा गया सी कि भाई भारत और पाकिस्तान इन्हां चों जम्मू कश्मीर ने किनू ज्वाइन करना है, इस दा फैसला जम्मू कश्मीर दे लोग प्लेबिसाइट राहीं अपने खुददारी दे नाल अपनी जिहड़ा वोटिंग राइट दे नाल डिसाइड करनगे और उहदे लई हालात जदों नॉर्मल होणगे भारत पाकिस्तान अपनियां फौजां पिछे हटाण और जम्मू कश्मीर दे लोकां कोले फैसले दा हक है कि उसने किनू ज्वाइन करना। सो ये रेजोल्यूशन ऑन द रैकर्ड होने के बावजूद असी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे नूं लैके भारत पाकिस्तान दे विच एक तो इमीडिएट जंग 48 दी सी जिहदे च ईवन पुंछ का इलाका लगभग 1 साल जिहड़ा है वो भी घिरिया रहा कश्मीर वादी दे विच भी, और जिहड़ी अज जिहड़ा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कोल है वो आज़ाद कश्मीर को आउंदा है। इधर इन्हां ने जम्मू कश्मीर नूं आर्टिकल 370 दे थल्ले विशेष रुतबा दे के जिहड़ा वो भारत की एक स्टेट तो ऐलानिया होया सी, लेकिन कदे भी पाकिस्तान ने इस पोजीशन नूं नहीं मन्निया। इसलिए 48 तो बाद 65 दे विच 71 दे विच फिर असी 1999 च कारगिल दे विच इस टकराਅ नूं देखते हैं। सो ये नहीं है, और इहदे च जदों ये इशू UN सिक्योरिटी कौंसल च गया उसने इस डिस्प्यूटिड टैरीटरी ऐलानिया कि जम्मू कश्मीर झगड़े वाला खिता है, डिस्प्यूटिड टैरीटरी है। इसलिए UN दे उत्थे ऑब्जर्वर भी बैठे हुए ने। UN दे विच जे लॉन्गेस्ट पेंडिंग कोई केस कहना होए कि जिहदा अज तक नतारा UN ने नहीं किया तो वो जम्मू कश्मीर दा इहदा पिछोकड़ है। पर जिहड़ा पार्ट UN सिक्योरिटी कौंसल तो भी पहला शेख अब्दुल्ला जिहड़ा 1947 के दौर दे विच जम्मू कश्मीर के लोगों का एक लीडर सी, क्योंकि नैशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी उन्हें बनाई हुई सी, उहदे नाल भी उन्होंने भी इवें ही ड्यूप किया गया जां वो भी इवें ही धोखे च फसिया जिवें सिख लीडरशिप 47 दौर की फसी, मास्टर तारा सिंह, बलदेव सिंह यानी करतार सिंह। सो जिवें सिख लीडरशिप ने कांग्रेस लीडरशिप के धोखे च आके अपना इंडिपेंडेंट मुल्क खालिस्तान लैंड की थां भारत दे नाल इल्हाक करना जिहड़ा है वो समझिया कि सिखां दे हित च है, क्योंकि सिखां दे नाल इत्थे तां आर्टिकल 370 राਹੀਂ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली, पर दूसरे सिखां दे नाल तां ज़बानी कलामी वादे किए गए। वो गांधी का कहना, नेहरू का कहना मैं रिपीट नहीं कराँगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनेगा जिहड़ा सिखां नूं मंजूर ना होए। सानू कोई इतराज़ नहीं कि भारत के नॉर्थ दे विच सिखां नूं खिता दिता जाए जिथे बहादुर सिख जिहड़े ने वो ग्लो ऑफ फ्रीडम नूं माण सकण। सो एक पासे जे असी कानूनी पोजीशन दोनों धिरां दी देखनी होए, सिखां दी, खालिस्तान दी स्ट्रगल दी और जिस चो अज कश्मीर गुजर रहा है, सो कश्मीरियां ने तां इहदे बावजूद कि कोई लोकां तो नहीं सी पुछया गया, शेख अब्दुल्ला ने एक्सीड किया। एक्सीड तो हरी सिंह राਹੀਂ होया, क्योंकि हरी सिंह जिहड़ा वो राजपूत वही ट्रेटर खानदान गुलाब सिंह डोगरे का जिन्हां ने सिख राज नाल गद्दारी की सी अंग्रेज़ों के टाउट बन के। लेकिन शेख अब्दुल्ले के अंदर भी वही सैकुलरिज्म और दूसरा तीसरा वड़िया होया सी। उन्होंने लगता सी भी मैं तो नेहरू दे पाए का लीडर है और मेरा वड्डे मुल्क दे विच वड्डा रोल होएगा, और वो अपने सुपनियां दी दुनिया च रहिंदा सी। सिख नुमाइंदियां नूं एकदम समझ आ गई कि एक बहुत वड्डा गलत फैसला हो गया, और यही कारण सी कि जदों भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा सी, सिख जिहड़े 2 सिख नुमाइंदे कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच सन, उन्होंने भारती इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट ते दस्तखत करन तो ना कर दिती कि भाई साडे नाल जो कीते इकरार सी, कॉल सी, वो तां वफा नहीं होए, और उन्होंने कहा भी असी इस संविधान नूं रिजैक्ट कर दें। सो सिख पोजीशन बेशक साडा केस कोई यूनाइटेड नेशनस लैवल ते नहीं गया है, लेकिन साडी पोजीशन डी फैक्टो असी इंडियन मैप च कैद होए
पर डी ज्यूरिस जिहड़ा है वो असी उन्हां दा हिस्सा नहीं है। हुण कश्मीर बेशक डी ज्यूरिस आर्टिकल 370 ਦੇ ਥੱਲੇ इंडिया ने अपना हिस्सा बनाया, पर क्योंकि इंडिया खुद ही उस केस ਨੂੰ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ UN ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ UN ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਬਦਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ RSS ਜਿਹਦੀ ਉਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ BJP ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ BJP ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਜਨਰਲ ਫੌਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਲਾਇਆ, ਰੂਲ ਉਹ ਆਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, UP ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੜਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਹ BJP ਔਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ। BJP ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਰੈਂਕ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਇਹ ਉਹ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੀ ਕੌਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਰਟੀ ਡੀਜ਼ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ BJP ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ UP ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣੀ, 3 ਡਰਟੀ ਡੀਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 3ਰੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
मुकम्मल हड़ताल हुई। हालांकि इन्होंने तो खबर बनाई कश्मीर वैली सीज पार्शल शटडाउन, पर जिन्ने एरिए ने उसके आले दुआले मुकम्मल कारोबार और दूसरे लोगों ने बंद रखे। महबूबा मुफ्ती ने भी प्रोटेस्ट लीड किया, पर उन्होंने लाल चौंक जिहड़ा श्रीनगर का मेन हब है पोलिटिकल एक्टिविटी का, उत्थे तक नहीं जाण दिता। हालांकि इन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े फखर नाल इस स्टेटमेंट दी कि जी ये जदों दा असीं 3 साल पहलां दा तोड़िया है आर्टिकल 370, 88% ड्रॉप इन लॉ एंड ऑर्डर इंसीडेंट्स इन कश्मीर, कि 88% जिहड़ियां ने वो घटनावां रुक। हालांकि कश्मीरी पंडितां दी माइग्रेशन जिहड़ी इन्हां ने वो स्पैशल कॉलोनीज बना के ना थल्ले भी वो तो अपने नौकरियां ते ही नहीं जाते हैं कि भाई सेफ नहीं ने, कुछ ना कुछ रोज़ाना उत्थे हो रहा हुंदा। और इस दे बावजूद जो अज भी असी ये डिस्कस कर रहे हैं, BSF जवान शूट हिमसैल्फ डेड इन जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग, इन्नी फ्रस्ट्रेशन च ने फौजी भी दूजे भी अपना अंत कर रहे हैं। इस तो पहला भी घटना कुछ हफ्ते पहला हुई है जिहदे एक जवान ने अपने 2 ऑफिसर्स और एक फैलो जवान नूं मार के खुदकुशी की, क्योंकि जदों तुसीं इस तरीके दे नाल ईवन जिहड़ी फौजी ने वो भी ह्यूमन बीइंग ने, उन्होंने तुसीं जिन्हां हालातां दे विच पुश किया होया है। और इस सारे दे चलदे हैं ये भी प्रचार कराने की कोशिश की जा रही है कि जी हुण तां नॉर्मल वांग हो गया, लोकां नूं नहीं फर्क पैंदा आर्टिकल 370 है कि नहीं। जिवें अमरजीत सिंह दुलट जिहड़ा राह दा कश्मीर हैड करदा रहा, कदे कदे फेवरेबल गल्लां भी करदा, अज उहदा भी इंटरव्यू छापिया होया, कश्मीरीज हैव कम टू टर्म्स विद आर्टिकल 370 हैविंग गॉन फॉर गुड एक्स राह चीफ, ये भी प्रभाव देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असी समझते हैं कि पाकिस्तान ने जिवें अज उन्होंने इस्लामाबाद विच जिहड़ा उन्हां दा इंडिया का चार्ज डी अफेयर है, क्योंकि हाई कमिश्नर लैवल तो नहीं है, डिप्लोमैटिक संबंध लोअर डाउन किए हुए ने, उन्होंने तलब करके उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जताया कि भाई तुसीं जो 3 साल पहला किया वो गैर कानूनी है और वो सानू मंजूर नहीं है। और कला यही नहीं कि भी ये 3 साल पहला उन्होंने स्टेटस खत्म किया। पिछले साल 5 अगस्त 2021 नूं नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि जी असीं इस दिन मोदी जिहड़ा वो अयोध्या मंदिर का शिलान्यास करेगा। सो मतलब ये भी जख्मां ते लूण पाउण वाली गल कि भी एक पासे कश्मीरी 5 अगस्त नूं एक काले दिन वजों, और जिवें एक कश्मीरी लीडर ने कहा कि भी इट इज़ ए ब्लैक नॉट ओनली ब्लैक डे, दिस ब्लैक डे रॉब्ड अस ऑफ एवरीथिंग। और दूसरे पासे इन्होंने ये कहा कि जी ये तो साडा पवित्र दिन है, रामचंद्र दे मंदिर का शिलान्यास मोदी कर रहे। हुण अज कांग्रेस ने बड़े वड्डे पैमाने ते भारत भर दे विच काले कपड़े पा के जिन्हां च राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारे प्रोटेस्ट कीते ने भारत च वध रही महंगाई, लॉलेसनैस, जिहड़ा एक्सप्रैशन दे हक नूं दबाना और दूजे तीजे। और तुसी देखो भी किस कदर ये शैतान दी टूटी ने आदित्यनाथ योगी और अमित शाह ये बयान दे रहे हैं कि जी कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया है, क्योंकि 5 अगस्त 2021 नूं मोदी जी ने शिलान्यास किया सी अयोध्या मंदिर का, ये तो भगवान राम का दिन है। और इन्होंने जिहड़े काले कपड़े पा के किया है, इन्होंने अपीजमेंट किया है, मुसलमानों को खुश किया है कि भी ये काले कपड़े इन्होंने इसलिए पाए ने कि मुसलमानों को तुष्टि करन। सो ये है जदों तुसी एक नफरत और हेट्रेड दे नाल जिहड़ा एक सिस्टम नूं रन करदे हो, तो हर चीज़ तुसी नफरत फैला रहे हुंदे हो। असी हमेशा ही जदों तो पिछले 10 साल TV 84 कंसिस्टेंटली कश्मीरी जुझारूआं दे हक्कां दा सिर्फ झंडा बरदार ही नहीं है, असी उन्होंने इस काज नूं नहीं अजीज समझते हैं जिन्ना साडी अपनी फ्रीडम मूवमेंट है, खालिस्तान दी मूवमेंट है। और असी अज दा दिन जिहड़ा है वो उन्हां बहादुर कश्मीरियां दे नां करदे हैं, कश्मीरी जुझारू जिहड़े लड़े शहीद होए, जिहड़े अज भी जेलों च बंद ने। और इन्हां जिहड़ियां सब तो दुखद और कष्टदायक हालतां ने, इन्हां दे विच भी जिन्हां ने कश्मीरी आज़ादी का झंडा बुलंद रखा होया, असीं उन्हां सब नूं सिजदा करदे और असीं समझते हैं कि अल्टीमेटली जुल्म दी रात जिन्नी मर्जी काली बोली होए, हनेरी होए, हर हनेरी रात दी भी एक सवेर हुंदी है, इंसाफ दा सूरज चढ़ेगा। असीं
ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਰੂਥ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇਗਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।